بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر سدا برستی رہیں۔ درود و سلام ہو نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو فتح سیریز کا میزائل فتح 4 پاکستان نے کل لانچ کیا ہے، اس کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فتح سیریز کیا ہے اور یہ میزائل کس نوعیت کا ہے، اس کی رینج کیا ہے اور اس میزائل کے مقاصد کیا ہیں۔ اصل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے یعنی 14 اگست کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک راکٹ جو فورس بنائی تھی، راکٹ فورس کا اعلان کیا تھا، اس کا آج پہلا حتمی اور سرکاری، غیر حتمی نہیں، حتمی اور سرکاری جو نتیجہ برآمد ہوا ہے وہ فتح 4 کی شکل میں آیا ہے۔ یعنی راکٹ سائنس نے اپنا پہلا نتیجہ فتح 4 کی شکل میں پاکستانیوں کو دیا ہے۔ فتح 4 جو ہے یہ ایک کروز میزائل ہے۔ اب کروز میزائل تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ کروز میزائل کیا ہوتا ہے۔ اصل میں وہ میزائل جس میں کے ٹارگٹ کو سیٹ کیا جاتا ہے، اس کے ٹارگٹ کو فٹ کیا جاتا ہے، فیڈ کیا جاتا ہے، اسے کروز میزائل کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ناظرین، جو کروز میزائل ہوتا ہے جب اسے لانچ کیا جاتا ہے تو لانچنگ کے فوراً بعد وہ اپنی میکسیمم جو ہائٹ ہوتی ہے اس کو اچیو کرتا ہے۔ میکسیمم ہائٹ کو اچیو کرنے کے بعد پھر وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف رواں ہوتا ہے، اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے اس کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ اسپیسیفیکیشن ہے کروز میزائل کی۔ جبکہ جو بلسٹک میزائل ہوتے ہیں وہ ان گائیڈڈ ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہاں جا کے لگنا ہے اور ان کی رینج بس سیٹ کی جاتی ہے، جب ان کی رینج ختم ہوتی ہے تو وہ جا کے گر جاتے ہیں بیلسٹک میزائل۔ جبکہ کروز میزائل میں ایسا نہیں ہوتا، ان میں ٹارگٹ کو مکمل طور پر فٹ کیا جاتا ہے۔ فتح 4 میزائل جو ہے، اب اس کی جو زیادہ مین اسپیسیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو سب سونک میزائل ہے، یعنی یہ سپر سونک نہیں ہے، یعنی سب سونک ہے، آواز کی رفتار سے کم سپیڈ پر یہ حرکت کرتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ میزائل جو آواز کی رفتار سے کم سپیڈ پر حرکت کرتے ہیں وہ عام طور پر رڈار سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی رڈار کی نظروں میں نہیں آتے۔ دوسری بات اس میں جو سب سے بڑی آپ کہہ لیں اسپیسیفیکیشن یہ ہے فتح 4 کی کہ یہ 50 میٹر کی بلندی پر بھی اڑ سکتا ہے، یعنی منیمم جو اس کی کہہ لیں کہ یہ ہائٹ پر یہ سفر کر سکتا ہے وہ ہے 50 میٹر۔ یعنی 50 میٹر پر عام طور پر جو رڈار کے سگنلز ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں، یعنی اس بلندی پر 100 میٹر یا اس سے نیچے والی بلندی پر تو یہ میزائل جو ہے رڈار سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مکمل سٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے۔ سٹیلتھ ٹیکنالوجی کی ایک تو وجہ اس کی سپر سونک سپیڈ ہے، نمبر 2 لو فلائنگ کیپیسٹی ہے کہ لو لیول پر، لو آلٹیٹیوڈ پر یہ فلائی کر سکتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہے اور رڈار سے بچنے کی صلاحیت بھی اچھی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی اس کی اسپیسیفیکیشن بتائی جا رہی ہے فتح 4 کی وہ یہ ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ، اس کا جو سارا نظام ہے وہ اے آئی جنریٹڈ ہے۔ اس میں جو ٹارگٹ ہے وہ بھی اے آئی کے تھرو اس میں انٹیگریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اے آئی کے تھرو اس کا ارلی رڈار وارننگ سسٹم سے رابطہ بنایا جاتا ہے جو کہ اسے لمحہ بلمحہ اپنے ٹارگٹ کی طرف موو کرنے اور دشمن کے رڈار اور دشمن کی طرف سے جو میزائل ہٹ کیے گئے ہیں اسے پکڑنے کے لیے ڈیفنس سسٹم سے، ان سے بچنے کی لمحہ بلمحہ اسے تلقین کہہ لیں اور اسے کہہ لیں کہ اسے میسجنگ کرتا رہتا ہے ارلی رڈار سسٹم اس فتح 4 کو۔ اس کے علاوہ اس میں جو سب سے بڑی اب حیرانی والی بات یہ ہے کہ اس میں صرف ٹارگٹ کو فیڈ نہیں کیا جاتا، یعنی اس کی جو کہہ لیں کہ لانگیٹیوڈ اور آلٹیٹیوڈ صرف اس میں فیڈ نہیں کیے جاتے، بلکہ
इसमें आप कह लें कि इसमें इमेज जो है, जिस चीज को, जिस जगह को, जिस बेस को जाके टारगेट करना है, सिर्फ उसका इमेज को इसमें फीड करवाया जा सकता है। इसमें यानी इसमें इमेज फीड कर दे तो ये अपने टारगेट को जाके पकड़ लेता है। अब उसमें दूसरा ट्विस्ट ये है कि इसमें इमेज जो फिक्सेशन है या इमेज इसमें जो फीडिंग है वो लॉन्चिंग के वक्त भी की जा सकती है और लॉन्चिंग के बाद भी एआई, थ्रू एआई किसी भी वक्त इसमें इसके टारगेट की जो तस्वीर है, इमेज है, उसमें फीड किया जा सकता है और अपने टारगेट को जाकर ये एक्यूरेसी के साथ, उसे मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ हिट करता है। अब इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो फतेह 4 की जो एक्यूरेसी है वो 5 मीटर बताई जा रही है। 5 मीटर यानी 5 मीटर के रेडियस में, 5 मीटर के सर्कल में जाके ये अपने टारगेट को हिट कर सकता है। यानी जिस टारगेट को हिट करना है उससे मैक्सिमम ये 5 मीटर दूर गिर सकता है। तो 5 मीटर क्या होते हैं, मिसाइल जो है तो तकरीबन कह लें कि सैकड़ों मीटरों तक अपनी तबाही मचा सकते हैं। तो इसकी एक्यूरेसी की ये सबसे बड़ी और कामयाबी की ये बात है कि फतेह 4 जो है ये सिर्फ 5 मीटर की एक्यूरेसी से टारगेट को हिट करता है। फिर इसमें जो इसकी स्पेसिफिकेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी लॉन्चिंग बड़ी आसान है। यानी कोई बहुत बड़े लॉन्चिंग पैड या किसी स्पेसिफिक प्लेसेस से लॉन्च नहीं किया जा सकता, बल्कि ट्रंक माउंटिंग यानी ट्रक लॉन्चिंग, जो ट्रक के ऊपर लॉन्चिंग पैड बनाए होते हैं उससे भी इसे लॉन्च किया जा सकता है और आसानी से वो मूवेबल होते हैं कि ट्रक को किसी भी जगह जाके छोड़ दें, लगा दें और उधर से इसे लॉन्च किया जा सकता है इस फतेह 4 मिसाइल को। इससे अगली बात अगर देखें जो इसकी एक्यूरेसी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग को आसान बनाती है वो ये है कि फतेह 4 जो है ये इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो सॉलिड फ्यूल होता है। ये आपकी मालूमात के लिए मैं आपसे शेयर करता जाऊं कि वो मिसाइल जो लिक्विड फ्यूल से सफर करते हैं, मूव करते हैं, उनकी एक्यूरेसी और इतनी अच्छी नहीं होती और उनकी मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा वक्त लगता है जो लिक्विड फ्यूल वाले मिसाइल होते हैं। लेकिन चूंकि ये सॉलिड फ्यूल से चलता है तो इसे मैन्युफैक्चरिंग इसकी आसान भी है और जल्दी से ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है सॉलिड फ्यूल से चलने वाले मिसाइल की। तो फतेह 4 में जो फ्यूल है वो सॉलिड इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा कि मई में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टाकरा हुआ 6 और 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले किए, अपने ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह दागे जो कि हमारे सिविलियन एरियाज पर जाके लगे, हमारी सिविलियन कैजुअलिटीज भी उसमें हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने जो इंडिया को जवाब देने के लिए अपने मिसाइल लॉन्च किए थे वो फतेह 1, 2 और 3 सीरीज के थे। अब फतेह 1 और 2 जो है उनकी रेंज तकरीबन 130 से 250 किलोमीटर के राउंड अबाउट है। लेकिन ये जो फतेह 4 है इसकी जो अब स्पीड बताई जा रही, सॉरी रेंज बताई जा रही है वो है 750 किलोमीटर। यानी 750 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को इंतहाई एक्यूरेसी के साथ हिट करने की सलाहियत रखता है फतेह 4 मिसाइल। अब इसराइल के लिए ये दर्द सर बन गया है फतेह 4 मिसाइल। तो आप समझेंगे कि फतेह 4 से इसराइल को क्या खतरा। इसराइल तो पाकिस्तान से तकरीबन 2300 या 2500 किलोमीटर दूर है, वो भी बलूचिस्तान से। तो ये क्या मसला है कि इसराइल को क्या मसला बन गया। जी हाँ, पिछले दिनों जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दफाई मुआहदा तय पाया है, डिफेंस पैक्ट डील हुई है, डिफेंस पैक्ट जो साइन हुआ है उसके तहत पाकिस्तान इसी फतेह 4 मिसाइल को तबूक में, जो सऊदी अरब का शहर है, बॉर्डर के करीब है बिल्कुल, उधर नस्ब करने जा रहा है। उधर से जो कह लें कि इसराइल की बाउंड्री है वो तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर दूर है। तो कह लें कि फतेह 4 जो है ये आसानी से इसराइल के शहरों को और आबादी को टारगेट करने की सलाहियत भी रखता होगा 750 किलोमीटर की रेंज के साथ। और इससे पहले मैंने ये बताया कि ये जो है ये क्रूज मिसाइल है, ये दूसरा मिसाइल नहीं है कि जो अपने टारगेट पर पहुंचकर बस खत्म हो जाए।
सेल्फ, अब पाकिस्तान का जो मोटो है शुरू से वो यही रहा है कि पाकिस्तान कोई जहाज बनाता है, कोई मिसाइल बनाता है, किसी भी किस्म की कोई जंगी टेक्नोलॉजी बनाता है, तो पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ मकसद है सेल्फ डिफेंस, ना कि अटैकिंग। यानी पाकिस्तान की शुरू से ये पॉलिसी नहीं रही कि वो किसी पर अटैक करे और अपनी पावर को मनवाए। पाकिस्तान शुरू से ही सेल्फ डिफेंस के मामले में अपनी जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो बनाता आ रहा है। और ये जो फतेह 4 मिसाइल है, इसका भी सोलली यही पर्पज है कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस करना है पाकिस्तान ने। जब कोई भी किसी किस्म का अटैक पाकिस्तान पर होगा तो पाकिस्तान सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए इसे इस्तेमाल में लाएगा। तो आज की इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, वासलाम। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, वासलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।